ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਆ ਪਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਖਾਦੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। और जो कर्जा माफी की गल आई तो माफ करना यही हालात ने सारे पिंडा दे। और जेड़ा साडे वैक्सीन लगनी सी ओदा भी सौदा इस कैप्टन सरकार ने कर दिता, यानी कि जेड़ा एक इंजेक्शन 400 दा सी ओनू 1040 रुपया दे विच बेच के यानी कि पंजाब नू मजबूर कर। दिल्ली दे साडे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी मचदी अग दे विच उस मोदी सरकार दे नाल उस केंद्र सरकार दे नाल कल्ले अपनी लड़ाई लड़ रहे ने। दिल्ली च 3 वारी सरकार बन गई इसे गल ते 3 वारी और मैं क्या साडा लीडर हो जिन्हें कहा जिन्हें गारंटी दिती आ जिन्हें कल्ला ये नहीं कहा कि मैं फलाना कर दूं, नाल ये भी कहा कि जे काम कीता तां वोट पा दे। मैं फिर दोबारा रिपीट करदा उन्होंने कज कोई उंगल खड़ी करके नहीं कह सकता कि इन्होंने ठगियां मारियां ने, इन्होंने पर्चे पवाए ने, उन्होंने जिन्ने तुसी चुन के विधान सभा दियां पौड़ियां चढ़ाए ने। अज पंजाब दे हर मसले दी गल कर कि 300 यूनिट माफ करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बिल्कुल बहुत सारा पैसा चाहिए। पैसे की शुरुआत सरकार की नीत तो और जड़े एडे शराब माफिया, रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया चलते हैं ना, इन्हां माफिया नूं बंद करके सारे दा सारा बजट और जड़ा लोकां दा पैसा असीं जदों लोकां दे लावांगे अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार फिर जिन्नियां गारंटियां दिंदी ओ सारियां पूरियां करके दिखाऊगी। मलोट दे दफ्तर दे उद्घाटन ते अज इत्थे तुसीं इन्नी गर्मी दे विच इकत्तर होए हो ते तुहाडा सारियां दा मैं तहे दिलों बहुत धन्नवाद करदी हां। दफ्तर दे उद्घाटन दी जिथे मुबारकबाद दिंदी हां सारियां नूं ते फतेह अर्ज कर दी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद इसलिए कि इन्नी गर्मी दे बावजूद इन्नी तप दे बावजूद तुसी अज बड़े शांतमय तरीके दे नाल लंबे समय तो इत्थे बैठे हो। इस गल लई तुहाडा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद आ। और ये भी नाल एक गल सच आ कि जे कोई गर्मी दीआं धुप्पां सेक सकदा, जे कोई पोस्टर ला सकदा, जे कोई दरियां विछा सकदा, जे कोई बिना दिहाड़ी दित्तिया इकट्ठ कर सकदा तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी दे हिस्से आया, थोड़े सारे दे हिस्से आया। इन्नी हिम्मत है नहीं किसी कोले। बेशक पार्टियां नूं अज 70 75 साल हो गए ने, बेशक सरकारां दे विच रह गए ने, बेशक लंबा समा सत्ता हंडालियां पार्टियां ने, पर जेड़ा केडर जेड़ा वॉलंटियर जेड़ा जोश आम आदमी पार्टी दे वर्करां कोले आ ओ इस गल दी मैं तुहानू बधाई दिन्नी आ। पार्टी मान करदी अपने वॉलंटियर्स ते अपने अहुदेदारां ते ए जेड़ा जोश आ
ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸੌਂ ਖਾਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਖਾਦੀ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਫਲੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 400 ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 1040 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਲੂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਫਲਾਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।
कल परसों भी धरने ते जो आप इकट्ठे हुए सी तो मैं विशेष तौर पे अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद किया सीगा। अज भी उन्होंने धन्यवाद करते हैं कि एक वड्डा ऐलान पंजाब लई लेके आए ने। पत्रकार मेरे वीर मैनू पुछदे सीगे, कहंदे जी केजरीवाल साहब ने भी वही गल कर दी अगे जेड़ी कैप्टन अमरिंदर ने की सी कि उन्होंने भी तो यही कह दिता कि साडी सरकार च असीं 300 यूनिट महीने दे फ्री देवांगे, 24 घंटिया की बिजली देवांगे, जिन्हां दे बिल नहीं भरे गए मीटर पट्टे गए उन्हां बिलों की माफी होगी। कहंदे पंजाब किवें यकीन करे और मैं क्या पंजाब नूं यकीन करना पैना। दिल्ली च 3 वारी सरकार बन गई इसे गल ते 3 वारी और मैं क्या साडा लीडर हो जिन्हें कहा, जिन्हें गारंटी दी आ, जिन्हें कला ये नहीं कहा कि मैं फलाना कर दूं, नाल ये भी कहा कि जे काम कीता तां वोट पा दे, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दा। मैं कहा साडा लीडर झूठ नहीं बोलदा, ओनी गल करू जिन्नी साडी सरकार पूरा कर सकदी आ। फिर कहन लगे जी कहंदे इन्ना पैसा कित्थों आऊगा पंजाब कोल कि 300 यूनिट माफ करन दे लई तां बहुत सारा पैसा चाहिदा। बिल्कुल बहुत सारा पैसा चाहिदा, पर पैसे दी शुरुआत कित्थों आ? पैसे दी शुरुआत सरकार दी नीत तो आ। और जेड़े एडे एडे शराब माफिया, रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया चलदे ने ना, इन्हां माफिया नूं बंद करके सारे दा सारा बजट जदों असीं स्कूलां ते लावांगे, सारे दा सारा बजट असीं हस्पतालां ते लावांगे और जेड़ा लोकां दा पैसा असीं जदों लोकां ते लावांगे, अरविंद केजरीवाल दी सरकार, आम आदमी पार्टी दी सरकार फिर जिन्नियां गारंटियां दिंदी ओ सारियां पूरियां करके दिखाओ। देखो अज मलोट विखे दफ्तर का उद्घाटन सी जिथे साडे अहुदेदार साहबान इस गर्मी के बावजूद पिछले सवेरे लंबे समय तो बैठे ने, उड़ीक कर रहे थे। सो साडा सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्यवाद करदी हाँ, मीडिया का धन्यवाद करदी हाँ जिन्हां ने उड़ीक की, वेट की। तो बिल्कुल ये जड़ा वेट करना है तो गर्मी के धुप्प सेकना, ये सारे संकेत करते हैं कि आने वाला समा जड़ा आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि 22 ਦੇ ਵਿੱਚ तय है। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ पंजाब का जोश आ, पंजाब एक बदलाव के लिए पूरी तरह के नाल इस वेले तैयार। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਟ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਾਤਾ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ? देखो पंजाब के लोगों के नाल कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने वादा किया सीगा कि सरकार बनदे आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 600 ਕਰੋੜ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ संघर्ष कर रहे हैं पिछले 7 महीनों तो, उन्होंने बिजली के कट लगा के जोड़ा वादा किया 8 घंटे बिजली देवांगे 5 घंटिया ते ले आंदी। कहने का मतलब बहुत वड्डी त्रासदी जिथे केंद्र सरकार की वजह के नाल बहुत ज़्यादा फर्क है उस चीज़ का। पिछले 2 दिन तो ਅਸੀਂ 9 घंटे ਜਿਹੜਾ फर्क आ जे 19 ਦਾ फर्क ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਿਸਮਾ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਬੈਠੇ।
ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 40,000 ਵੋਟ ਪਈ, 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਲੋਟ ਆਏ ਜੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਲੋਟ ਆਏ ਜੇ ਮਲੋਟ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਆਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਵਲੰਟੀਅਰਸ, ਆਮ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਡਮ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਲੀਅਰ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਾ is ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਾ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੇਸਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਕੂਲ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਉੱਡ ਰਹੀ ਵੀ ਆਪ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀਐਮ ਆ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।